غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ ہلو، السلام علیکم حضرت۔ جی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں فرحان صاحب بول رہا ہوں، کہاں سے؟ پٹنہ شریف۔ اچھا اچھا اچھا، تو آپ کا مسلک بھائی؟ پھلواری شریف سے بھائی، پٹنہ شریف، پھلواری شریف۔ اچھا اچھا، آپ کا مسلک بتائیے، اپنا مسلک بتائیے۔ حنفی۔ اور اس زمانے میں پہچان؟ اہل سنت والجماعت۔ ہاں، پہچان کیا ہے؟ کیا ہے اہل سنت؟ پوری بات بتائیے نا جی، کیا ہے؟ اہل سنت بھائی، اہل سنت والجماعت یہ کہنا درست ہے؟ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی۔ اچھا اچھا، تو آپ یہ جماعت، تو ہم دیوبندی آ گیا آپ کو، ابھی تو بول رہے تھے اہل سنت۔ ہاں، سنیے میری بات، تو آپ دیوبندی ہیں؟ یس۔ تو آپ مولوی تھانوی کو مسلمان مانتے ہیں؟ بے شک۔ تو ہم آپ کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، معذرت چاہتے ہیں جی۔ اب آگے کون سی بات کرنی ہے یہ بتائیے۔ آپ سلام کا جواب نہیں دے سکتے جی، مولوی تھانوی کو جو مسلمان مانتا ہے، یا اور دیوبندی جو اکابر آپ کے جنہوں نے کفر کیے ہیں، ان کو آپ اگر مسلمان مانتے ہیں تو ہم آپ کے سلام کا جواب دینا درست نہیں سمجھتے۔ یہ اس عقیدے پر، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ اس عقیدے کو کون سا عقیدہ کہتے ہیں؟ کون سا عقیدہ؟ عقیدہ کتنی قسم ہے؟ میں نے اپنا موقف بتا دیا کہ میں ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا جو دیوبندی پیشواؤں اپنے پیشوا کو مسلمان مانتے ہیں، جنہوں ہم یہ اپنا موقف بتا۔ آپ ہم سے عقیدے کی قسمت پوچھیے، پہلی بات، اور دوسری بات یہ ہے، ہلو، آپ کس موضوع پہ مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے فون کیے ہیں وہ بتائیے۔ اچھا یہ بتائیے، ہاں جی، قبر میں فرشتے جو سوال کرنے آئیں گے، فرشتے جو قبر میں سوال کرنے آئیں گے۔ اچھا، لفظ قبر ہوتا ہے یا قبر ہوتا ہے؟ قبر میں۔ اچھا اچھا، قبر ہوتا ہے۔ قبر میں جو سوال کرنے آئیں گے، میں کیا پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے کس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس وقت؟ کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، سنیے میری بات سنیے، ہلو جی میں ابھی جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، اور آپ اگر کسی موضوع پہ گفتگو، خاص موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، میں نے اپنا موقف بتا دیا کہ میں دیوبندیوں کے سلام کا جواب نہیں دیتا، میں نے اپنی پوری بات بتا دی۔ اچھا، ہم پہلے ہم نے وضاحت اس لیے کر دی کہ پہلے آپ بتائیے کہ تھانوی کو مسلمان مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، اس لیے کہ بہت سے سچے مسلمان مانتے ہیں، تو اس لیے ہم بڑے اللہ والے بھی سمجھتے ہیں۔ اچھا، پہلی بات، ہاں تو وہی بتا رہے ہیں کہ ہم ہر دیوبندی کو دیوبندی بھی نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ جانتے بھی نہیں کہ تھانوی کون ہے، نانوتوی کون ہے، اور گنگوہی کون ہے، اور امبیٹوی کون ہے۔ تو اس لیے میں نے پہلے پوری وضاحت کر لی، اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ ہم ان کو پکے سچے مسلمان اور اللہ کے ولی بھی مانتے ہیں، تو ہم ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ان کو مسلمان مانتا ہے، ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دلیل کیا؟ دلیل کیا ہے؟ ان کی کفریہ عبارت ہے، آپ ان کی کفریہ عبارت کو جاننے کے بعد ان کو مسلمان مان رہے ہیں۔ ہاں، ان کی کفریہ عبارت۔ اچھا، اللہ کا شکر دیکھیے کہ جیسے قرآن کی آیت دیکھیے، اتلم بعد ذالک ظنیم، فرحان صاحب، ولید بن مغیرہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 10 ظاہری عیوب کو گنا دیا۔ وہ آیا اپنے ماں کے پاس کہ محمد نے 10 عیب میرے میں بتائے، 9 کو تو میں جانتا ہوں، 1 کو میں نہیں جانتا ہوں، میرے بارے میں بتا دو۔ تو اس نے کہا کہ وہ اصل میں خطا، ٹھیک ہے۔ اور تھانوی صاحب کے اصل میں خطا ہونے کی بات جو ہے پوری وضاحت کے ساتھ اشرف السوانے میں موجود ہے، انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ تو یہ مجھ کو قرآن سے دیکھنے کو ملا، سمجھ رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کا گستاخ ہوتا ہے فرحان صاحب، اس کے اصل میں خطا کہیں نہ کہیں سے ملی جائے گی آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے، پوری صراحت، پوری وضاحت کے ساتھ، تو میں عبارت پڑھ دوں، تھانوی صاحب کے حرامی ہونے کی بات پڑھ دوں، آپ سنیں گے؟ الفاظ کو درست کیجیے پہلے، میں جو زبان کا استعمال صحیح کیجیے۔ میں نے ارے یار جو بات موجود ہے، میں بھی حرامی بولوں گا پھر تو آپ ثابت کریں گے نا؟ آپ حرامی تو ہے ہی ہے، وہ میں بھی ثابت کروں گا۔ ثابت کریے، چلیے آپ پہلے ثابت کریے، میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، آپ کو وقت دیتا ہوں، چلیے ثابت کریے۔
तो वो उन्होंने को शेर जो लिखा है कि हरामी होने का सबूत आप दीजिए। आपने कहा कि हम दे तो रहा हूँ भाई। उन्होंने शेर लिखा वही कि ये आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में उन्होंने एक शेर कहा था कि इतना गलीज अल्फाज इस्तेमाल किया उन्होंने एक शेर। हरामी होने का सबूत है ये यार। पहली बात ये हराम जबान से सुनो, पहले बात सुनो। तुम रोजाना दलील होने के लिए आते हो यार। अरे देखो, सुनोगे तब ना, सुनते ही नहीं। रोजाना फोन कर, रोजाना दलील करके। तुफैल शमसी सुनना बे, पहले बात तो सुन। तुफैल शमसी को सुनने के लिए पहले तुमको मैं बता रहा हूँ, सुनो पहले जा करके पहले मेरी बात सुनो। तुम बोले दलील क्या? एक बात बताओ, चलो किस वजह तू हरामी? अरे भाई बता दो किस वजह। जिस तरीके से थानवी को हरामी साबित कर रहा हूँ उसी तर्ज पे तुम आला हजरत। नहीं, जरूरी थोड़ी है। अरे भैया जरूरी थोड़ी, एक हराम खाने वाला भी हरामी होता है, एक हराम करने वाला भी हरामी है। वलदुज़्ज़िना मैं साबित कर रहा हूँ थानवी को, वलदुज़्ज़िना। नहीं, एकदम बिल्कुल गलत, बिल्कुल खामोशी से सुनो, मैं साबित कर रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ। और तुम्हारे नहीं साबित करने के लिए उनकी भी भेज रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। बोलो। हाँ बोलो पहले बोलो। पे भी कहोगे तो मैं व्हाट्सएप पे भी भेजूं। हाँ, और अगर कहोगे तो मैं पढ़ के सुना भी दूं। सुनो। ये किताब है अशरफुस सवाने, सफा नंबर 45। ये किताब तुम्हारे दादा ने लिखी है? तुम्हारे मौलवियों की किताब है? या तुम्हारे माँ ने लिखी है, तुम्हारे दादा ने लिखी है? तुम्हारे मौलवियों, अच्छा तुम्हारी माँ ने लिखी है। चलो कह दो, ये कह दो कि ये किताब हमारे यहाँ गैर मौजूद। नहीं, तुम्हारी माँ याशा भाई थानवी रहमतुल्लाह अलैह, याशा भाई थानवी रहमतुल्लाह अलैह तुम्हारी कौल को नकल किया है तुम्हारे देवबंदी मौलवी। तुम्हारी नानी थी क्या? उनकी अम्मा तुम्हारी नानी थी? चलो इतना कह दो कि ये हमारे यहाँ गैर मोतबर किताब है। चलो कहो। बिल्कुल गलत, तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल गलत। अशरफुस सवाने कहो कि हमारे यहाँ गैर मोतबर किताब है, कहो ना यार। पढ़ो अशरफुस सवाने पढ़ो तुम। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, खामोशी से सुनो, खामोशी से सुनो। मुफ्ती साहब, मुफ्ती फरहाद साहब, खामोशी से सुनो। देखो कैसे वलदुज़्ज़िना साबित कर रहा हूँ। सफा नंबर 45-46, ठीक है। और किताब का नाम है अशरफुस सवाने। और अगर कहोगे तो भेज दूंगा। सुनो। विलादत मुबारका का वाकया, हजरत वाला की विलादत बासआदत का वाकया निहायत अजीबो गरीब है, जो खानदान में उसी वक्त से मशहूर चला आ रहा है, और जिसको खुद हजरत वाला ने अपने बुजुर्गों और हाजरीन वाकया से सुनकर कलमबंद भी फरमाया है। मुलाहिजा हो। वो वाकया ये है कि हजरत वाला के वालिदे माजिद को मर्ज खारिशत हो गया था। मर्ज खारिशत? हाँ, खारिशत हो गया था। मर्ज खारिशत? हाँ। अच्छा। हाँ, हो गया। और इस कदर शदीद था कि किसी दवा से फायदा न होता था। किसी डॉक्टर ने कहा कि इस मर्ज की एक दवा अक्सीर है, मगर वो कातिउन नस्ल है। चूंकि वालिद साहब मर्ज से बहुत तंग आ गए थे, इसलिए उन्होंने इस दवा का इस्तेमाल ये कहकर कर लिया कि बला से औलाद न हो, बकाए नौई से बकाए शख्सी मुकद्दम है। ठीक है। वालिदा साहिबा को जब ये मालूम हुआ तो बहुत परेशान हुई, क्योंकि उस वक्त तक कोई नरीना औलाद जिंदा नहीं रहती थी। ठीक है। यानी इस मर्ज से पहले उनके जो बच्चे पैदा होते थे वो जिंदा नहीं रहते थे। ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने ये दवा कह करके करा लिया कि औलाद न हो ये बेहतर है, मर्ज से हम बेहतर हो जाए। ठीक है। अच्छा। शुदा ये खबर नानी साहिबा को भी पहुंच गई। उनको भी बड़ी परेशानी हुई। उन्होंने हजरत हाफिज गुलाम मुर्तजा साहब मजजूब पानीपती, आगे रहमतुल्लाह अलैह रे करके लिखा है शॉर्ट में। ठीक है। बहरहाल मजजूब पानीपती जो नाना साहब के ताल्लुकात साबिका की वजह से घर पे तशरीफ लाए हुआ थे, यानी थानवी साहब के ननिहाल में तशरीफ लाए हुए। बोलो। हाँ, शिकायत की, नानी साहिबा ने शिकायत की कि हजरत मेरी इस लड़की के लड़के जिंदा नहीं रहते। हाफिज साहब ने बतरीके मुअम्मा फरमाया कि उमर अली की कुशाकुशी में मारे जाते हैं। ठीक है। यानी हजरत उमर और हजरत अली के मतलब उसमें कुशाकुशी में मारे जाते हैं। चलो मारे जाते हैं। अब की बार अली के सुपुर्द कर देना, जिंदा रहेगा। इस मजजुबाना मुअम्मा को कोई न समझा, लेकिन वालिदा साहिबा ने अपनी फहम खुदादाद और नूर फरासत से इसको हल किया और फरमाया कि हाफिज साहब का यह मतलब है कि लड़कों के बाप फारूकी हैं और माँ अलवी। ठीक है। और अब तक जो नाम रखे गए वो बाप के नाम पर रखे गए, यानी फजले हक वगैरह। अब की बार जो लड़का हो उसका नाम नानिहाल के नामों के मुताबिक रखा जाए, जिसके आखिर में अली हो।
حافظ صاحب یہ سن کر ہنسے اور فرمایا کہ واقعی میرا یہی مطلب ہے، یہ لڑکی بڑی عقل مند معلوم ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ انشاءاللہ اس کے 2 لڑکے ہوں گے۔ غور سے سنیں گے، میں اس پہ بھی آپ کو یہ کروں گا۔ فرمایا کہ 2 لڑکے ہوں گے اور زندہ رہیں گے، ایک کا نام اشرف علی خان رکھنا، دوسرے کا نام اکبر علی خان رکھنا۔ نام لیتے وقت خان اپنی طرف سے جوش میں آ کر کے بڑھا دیا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا وہ پٹھان ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اشرف علی اور اکبر علی نام رکھنا۔ یہ بھی فرمایا کہ دونوں صاحب نصیب ہوں گے، یہ بھی فرمایا کہ ایک میرا ہوگا۔ غور سے سنیے گا، ایک میرا ہوگا، وہ مولوی ہوگا اور حافظ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر اس کے بعد کیا آگے ہے کہ حضرت نے جو جو فرمایا تھا وہ راست براست درست ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں مفتی فرحان صاحب، آپ دیوبندیت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور جہاں پہ آپ جو بھڑکے تھے تو کتاب سے میں ثابت کر رہا ہوں۔ یہ بتائیے کہ جب انہوں نے اس مرض کی دوا کرا لیا، اکسیر جو دوا ہے وہ دوا کرا لیا، ٹھیک ہے، تو اس دوا کرانے کے بعد اب بچہ پیدا ہونے کا مطلب معاملہ، اور جبکہ ڈاکٹر نے یہ کہا بھی کہ اس دوا کو آپ کرائیے گا تو قاطع النسل ہو جائیں گے۔ اچھا، انہوں نے بھی اس بات کو کہا کہ اولاد نہ ہو چلے گا لیکن مرض سے ہم بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے، اور یہ کہہ کر کے انہوں نے دوا کرا بھی لیا، تو اب بچہ ہونے کا سوال پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ نمبر 1، ٹھیک ہے، ہلو سنو سنا، پہلے پوری بات سنیں مکمل، جب میری پوری بات سن لیں اس کے بعد آپ اپنا دفاع کریے گا، ٹھیک ہے۔ بولو۔ پہلی بات تو یہ کہ جب اس میں یہ بات صاف ہو گئی کہ اس میں جو ہے انہوں نے اکسیر دوا کرا دیا، اچھا اکسیر دوا سے یہ بات بھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کو کرانے سے آپ قاطع النسل ہو جائیں گے، یعنی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت آپ سے ختم ہو جائے گی۔ تو اب بچہ پیدا ہونے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور حافظ غلام مرتضیٰ مجذوب کہہ رہے ہیں کہ ایک میرا ہوگا، ٹھیک ہے، جو مولوی ہوگا اور حافظ ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، اب سنیے، آپ کے یہاں ایک بات میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ دفاع کریے گا تو میں خاموشی سے سنوں گا۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں اگر علم خمسہ جو 5 ایسا علم ہے جو خدا جانتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی کسی اور کو مانے، جیسے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں کہ اللہ کی عطا سے علم خمسہ بھی نبی جانتے ہیں، ایک بات کہہ رہا ہوں، تو میرے اوپر کون سا حکم لگائیں گے آپ؟ پہلے بولو نا، پہلے میں آپ سے ایک بار سوال پوچھ رہا ہوں، مجھے آپ جواب تو دے دیجیے، پھر میں آپ کو بولیں گے تو میں خاموشی سے پوری بات سنوں گا، میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں۔ ہاں، میں علم خمسہ اگر اللہ کے علاوہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا کسی اور کے لیے میں یہ کہوں کہ علم خمسہ کی بات یہ فلاں شخص جانتا ہے، تو اس کے اوپر کون سا حکم لگے گا یہ بتائیے؟ بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم خمسہ کی بات کر رہا ہوں محترم۔ نہیں وہ نہیں، یہ علم خمسہ، اس سے وہ کہاں بولنے کے تم پوری دنیا کے ہر ایک بچے کے بارے میں خبر دے رہے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری پوری نہیں بولیں، آپ پہلے میرے سوال فرد کے لیے فرحان صاحب جتنا میرا سنو پہلے، ارے حضرت حکم میں لگانے کی بات کر رہا ہوں میں، کیا وہ کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں اس کے اوپر بعد میں بات ہوگی، میں حکم لگائیے پہلے جی، میں حکم پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ہاں، اگر علم خمسہ خدا کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے مانا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر کون سا حکم لگے گا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ آپ حکم بتائیے، پھر بعد میں اس کی صراحت جب میں کروں گا، جب میں پوری بات کر لوں گا تو آپ خاموشی سے اس کا جواب، بالکل میں خاموشی سے سنوں گا اور آپ اس کا دفاع کریے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے آپ پہلے بتائیے، علم خمسہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے مانا جائے کہ یہ بھی علم خمسہ جانتا ہے، یہ بھی میں کسی کسے باشد، تو وہ نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کے اوپر کون سا حکم لگے گا یہ بتائیے؟ غلط کر رہا، وہ صحیح نہیں کر سکتا، حکم بتائیے نا جی، حکم پوچھ رہا ہوں، غلط صحیح تھوڑی نا، غلط میں فتویٰ کسی پر نہیں لگاتا، فتویٰ نہیں لگاتے، نہیں غلط کرتا ہے، ہاں غلط ہے، کرنا حکم نہیں لگائیں گے، کیسے مفتی صاحب ہے یار فرحان؟ میں نہیں لگا، میں جاؤ دالفتہ جاؤ نا فتویٰ لو، آپ اس لیے چلیے بہرحال آپ فتویٰ کیا لگائیں گے؟ پوری دیوبندیت عاجز اب قاصر ہے، پوری بات پہلے بک کرو، اس کے بعد پہلے پوری بات سن دو یار، پوری بات سنو مفتی صاحب بندیت کی وکالت کر رہے ہیں اور وکالت بھی کرنے نہیں آتی ہے۔ ارے پہلے بول، ایسا ہے کہ میں کیا بول رہا تھا کہ جب اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ مرض خارشت ان کو ہو گیا، ٹھیک ہے، اور مرض خارشت کے بعد جب وہ دوا اکسیر کرا لیے، جس سے یہ ڈاکٹر کا بھی مطلب کہنا ہے کہ ڈاکٹر کا کہنا اتنا منظم، اتنا پکا ہو گیا جیسے اللہ کا حکم، ڈاکٹر نے کہہ دیا تو نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔
अरे डॉक्टर ने कहने का मतलब यही है, डॉक्टर ने तो यही डॉक्टर ने कहा। अपने तजुर्बा की बुनियाद पर कोई बातें कह दी तो ऐसा हुक्म हो गया जैसे अल्लाह का हुक्म, अरे भाई बदल नहीं सकता। तो सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, तो एक इसलिए आदमी ये को डॉक्टर ने अरे कैंसर हो गया तो मराहत के साथ लिखना भी न चाहिए कि आगे कहो, आगे अरे देखो, किताब में अल्फाज किताब में ये भी लिखना न चाहिए कि डॉक्टर को फायदा हो करके लोग आगे नस्ल नहीं हुए, ये भी तो कह सकते थे। आगे भूको, हाँ? भूको, भूको, आगे आगे भूको, मैं क्या कह रहा हूँ कि आगे डॉक्टर, भूको ना भाई, मैं बोल रहा हूँ, आगे भूको ना भाई। अरे मैं बोल रहा हूँ, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ कि हाँ, डॉक्टर जो है मैं क्या कह रहा हूँ, डॉक्टर ने ये कह दिया, कह रहा हूँ कि डॉक्टर इतना मुनज्जम हो गया, तो मैं कह रहा हूँ जो आप जो इतराज है, तो इतनी बातें अब पूरी लिख दी है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये भी तो लिखना चाहिए ना मुसन्निफ को, चाहे किसी किताब में आप दिखा दीजिए कि वो दवा करा भी ली है, ठीक है, तो दवा कराने के बाद जो है वो उनको दवा असर भी कर गई और वो कातिउन नस्ल भी नहीं हुई, इसका सबूत क्या इस पूरी तहरीर पूरी नहीं, है? तुम्हारे कहने का मतलब ये है, सुनो पहले, अब तुम भाषो, जवाब तो देने दो। डॉक्टर ने किसी तजुर्बे की बुनियाद पर कोई बातें कही तो इसका मतलब तो ये नहीं ना कि उसकी बातें 100% सही हो। अबे अल्लाह की ताकत और कुदरत उससे आगे है कि नहीं है? अल्लाह की ताकत और कुदरत का इसमें हर बातें लिखना कहाँ जरूरी है कि पूरी तुमको डिटेल लिखी जाए? अरे यार देखो देखो करने भी नहीं आता किसी डॉक्टर नहीं इस बुनियाद पर तेरे मसलक में बात पहले बातें सुफैर शम्स की पहले मेरी बातें सीखो। इस बुनियाद पर किसी शख्स को हरामी कह सकते हो? तुम कहीं फतवा लेकर जाओ कि डॉक्टर ने ऐसा कहा था कि इसको औलाद नहीं होगी, फिर इसको औलाद हो गई, क्या इस बुनियाद पर किसी को वलदुल ज़िना साबित कर सकते हो तुम? किसी शरीयत, किसी काजी के पास, किसी शरीयत में किसी काजी के पास? अबे बदतमीज हरामी, सुप्रीम कोर्ट भी साबित नहीं करेगा इस बात को। खामोश हो जाओ, मैं पूछ रहा हूँ, आगे बोल। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात को सुनो। जो डॉक्टर है, हकीम है, जो भी हो, समझ रहे? इस बुनियाद पर खामोश हो जाओ ना यार, खामोश हो जाओ। वो जो हरामी होता है ना, दूसरे को हरामी कहता है, ये बात। अरे यार तुम्हारे थानवी को हरामी बर्तन से वही टपकता जो उसमें होता है। अरे मजे पेशाब रखोगे पेशाब टपकेगा, तुम्हारे दिमाग में पेशाब पखाना भरा हुआ तो वही टपक रहा है। हाँ बोलो, आगे बोलो, हंस के उड़ाओ। अरे तुझको दिफा भी करने नहीं आता? अरे ये जाहिल बता के जब उसमें ये बात मौजूद है कि डॉक्टर क्या मौजूद कराने वाला थानवी का बाप जो कहता है, अगर जवाब भी करा लिया, ऐसा बोलने का मौका जाता है किसी को नाक कोई ऐसा जहरीला सांप काट ले तो वो आदमी मर जाता है, ये मशहूर है कि मुझे बोलने, लेकिन उसका इलाज हो गया हो, वक्त पे इलाज हो गया, मुझे बोलने नहीं देता, कैसा घाम मरेगा? मैं बोला तो बोलने देता। क्रिकेटर है युवराज सिंह, उसको कैंसर हो गया था। अब आदमी कहा मशहूर है, कैंसर जो होता है उसका मर ही जाता है, अक्सर मर जाता है, लेकिन कैंसर वो इलाज करवाया, ठीक हो गया, अभी ठीक ठाक है। कैंसर में बहुत डॉक्टर का तजुर्बा की बुनियाद वहां तक है। कैंसर में मर ही जाएगा आदमी, इसका तुम सबूत दोगे? हाँ तो इसका सबूत दोगे? डॉक्टर ने जो कहा दिया नस्ल है तो हो जाएगा, इसका सबूत तुम दोगे? मैं क्या कह रहा हूँ, इसका सबूत तुम दोगे? तुम इसका सबूत दोगे? डॉक्टर ने जो बात, अरे नस्ल नहीं हुए, वो नामर्द नहीं हुए, इसका सबूत हो ना, थानवी का बाप नामर्द। आगे पूरी बात लिखी भी नहीं है, तुम उसको इस बुनियाद पर मौजूद है कि जब थानवी के बाप कातिउन नस्ल हो गया तो वो पैदा कैसे हुआ? ये तो पूरी तरीके से सराहत है, वजाहत है। कहाँ लिखा कि कातिउन नस्ल हो भी गए? तुम दिखाओगे कि वो नामर्द हो गए तो दिखाओगे तुम उनका? अरे यार तुम पूरी खबर मौजूद है, तुमको नहीं कोई खबर नहीं। तुम डॉक्टर ने कहा कि की जा रही है, डॉक्टर कह रहे हैं। अच्छा तो ये डॉक्टर कह रहा है कि दवा कीजिएगा, बीमारी तो आपकी दूर हो जाएगी, लेकिन खतरा ये है कि खतरा नहीं है, खतरा का लफ्ज ही नहीं इसमें। नहीं उम्मीद खतरा बोले, अगर वो 100% भी कह देते कि 100% उम्मीद कह रहा हूँ इसमें खतरा नहीं। अरे भैया
अपने तरफ से सवाल वो भी है, वो अगर कहते हैं कि 100% यकीन है कि दवा से आप बीमारी आपकी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन 100% इस बात का यकीन है मुझे कि आपकी औलादें नहीं होंगी, आप नामर्द हो जाएंगे, तब भी अल्लाह की कुदरत उससे आगे है कि अल्लाह उसकी वजाहत दिखाओ ना कि अल्लाह की कुदरत का इजहार हुआ है, वजाहत तो करो। हाँ, अल्लाह की कुदरत का तो इजहार करो ना, इसके बारे में कहा है तुम ये साबित करो कि वो दवा करने की वजह से नामर्द हो गए थे। के मशवरे से उन्होंने दवा कराया और वो नामर्द हो गए, मैं तो साबित कर दिया। कहाँ साबित कर दिया? अरे साबित कर दिया, वो उन्होंने ये कहकर के करा भी लिया कि हमें औलाद से बेहतर है। डॉक्टर ने एक मशवरा दिया, हमें औलाद अगर मान भी लिया जाए ऐसे हो, क्या नाम है, हम इस मर्द से बेहतर हो जाए, मर्द खारिशत से हमको नहीं अल्लाह वो ये इसमें कोई शख्स ऐसा, अल्लाह की कुदरत तो ये भी है कि अल्लाह की कुदरत का इजहार करना जाहिल, अल्लाह की कुदरत का इजहार कर, इसमें क्या क्यों नहीं कर रहा है? इसमें अल्लाह की कुदरत का अल्लाह की कुदरत तो यही है। डॉक्टर ने कहा दिया, डॉक्टर ने कहा दिया। अच्छा ये आखिर में जो गुलाम मुर्तजा मजदूर जो तुम्हारा बाप कह रहा है, तुम्हारा दादा होगा, एक मिनट, ये तुम्हारी माँ जो ऐसा करवाए होगी, मैं क्या कह रहा हूँ, इसका यही है देवबंदियत। हजरात गौर करें, यही है देवबंदियत, गौर कर रहे हैं, सब गौर कर रहे हैं। तुम डॉक्टर की बात को ऐसे यकीन कर रहे हो, आखिर में कुरान और हदीस का यकीन है। हाफिज गुलाम मुर्तजा मजदूर जो कह रहा है कि ये मेरा होगा, ये मेरा होगा, मतलब ये कि मेरे बेटे की तरह होगा, मतलब ये है कि मेरे बेटे की तरह होगा। हाँ, तो हंसने क्या बात है? अब हम बोल दें कि सुफैल शमसी मैंने कह दिया, क्या करे देवबंदी, तुझे तावील भी नहीं भैया, अरे तुफैल, मैंने कहा अगर हम कहें कि तुफैल शमसी मेरे कुत्ते की तरह है, तो क्या मतलब कुत्ता है? तो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और के लिए देवबंदी मानना खुद समझते हैं। वो गुलाम मुर्तजा मजदूर जो है कह रहा है कि 2 लड़के होंगे, ये इल्मे खमसा की बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला बाज बुजुर्गों को कुछ बातें दे देते हैं। इल्मे खमसा का इल्म दे देता है। नहीं, तुम कैसे बोलते हो? तुम कैसे बोलते हो? अरे तुम कैसे बोलते हो? एक मिनट, खमसा अल्लाह की अता से इल्मे खमसा जो है नबी भी जानते हैं, हम तो हमारा अकीदा ये भी है। अल्लाह तबारक व तआला तुम अपना अकीदा पेश करो कि क्या तुम्हारे यहाँ ये मानते हो कि नहीं? इल्मे गैब तो अल्लाह के नहीं मानते ही नहीं, तो इल्मे खमसा तुम खास मानोगे। और इल्मे खमसा जो है तुम्हारे मौलवी जो है वो क्या नाम है, गुलाम मुर्तजा साबित कर रहे हैं कि 2 लड़के होंगे, वो पूरी तरीके से। अब ये पहली बात सुनो, इसकी तस्दीक इस तरीके से सदाकत उसकी बयान कर रहे हैं कि रास्त बरास्त सही हुए। ये बताओ, जो हजरत ने फरमाया, हाफिज गुलाम मुर्तजा मजदूर ने फरमाया, वो रास्त बरास्त सही हुए। हाँ, हो सकता है। अच्छा, ये इल्मे खमसा नहीं तो क्या है? नहीं, कश्फ के जरिए पता होगा। मजदूर अभी हमल ठहरा नहीं, अभी उसका नाजायज नुत्फा थानवी की सूरत में अभी उसके पेट में ठहरा ही नहीं, तो वो कह रहा लड़का होगी, 2 लड़के होंगे। अच्छा, एक का नाम अकबर अली भी बता रहा है, एक का नाम अशरफ अली, और अशरफ अली को बता रहा है ये मेरा होगा। ये मेरा होगा था, हम कहते तुफैल शमसी मेरा है, तुफैल शमसी मेरा हो गया, तुम्हारी माँ, तुम हरामी हो गए, तुम्हारी माँ रंडी हो गई, बोल दो। ये किताबों से बात कर रहा हूँ, और ये हमें मैंने कहा कि तुफैल शमसी मेरा है। ये मुफ्ती फरहान देवबंदी है, ये आता है रोजाना, फोन करता है, रोजाना जलील होकर के जाता है, आज भी जलील होकर। कौन जलील हो रहा, कौन हंस के बात को टाल रहा है? हंस करके नहीं, मैं तो तुमको पूरी बात वजाहत के साथ मेरी बात है, वो हंस के काटता है, क्योंकि वो ये जाने उनके देखो क्या पैदा कर पैदा कर देते हैं, क्या जाता है, और वही हरामी जो है कितना पैदा करेगा पूरी दुनिया में। और किया भी। और अल्लाह के देखो, अल्लाह का शुक्र देखो कि कुरान में उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़मीन के तर्ज पे थानवी तुम्हारे लिए वो बात तुम्हारे लिए ताकीद तुम्हारे लिए है कि अरे भैया तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने वलीद बिन मुगीरा के 10 ऐबों को जाहिर किया, उसी तरीके से थानवी के भी इस ऐब को जाहिर कर दिया कि जो नबी का गुस्ताख होता है उसके असल में खता होती है, उसी तरीके से थानवी के असल में खता हो गई। तुम जवाब नहीं दे पाए। अब चलो ऐसा है, मेरे नमाज का वक्त हो गया।